ನಿರ್ಗತಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮೊದಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2020ರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೂಲಕ ರೂಪೀಕೃತಗೊಂಡ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಚಾರಿಟಿಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸಂಗಡಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ವಧುವಿಗೆ 5 ಪವನ್ ಆಭರಣ ಹಾಗೂ ವಧುವರನಿಗೆ ಉಡುಗೆ ಹಾಗೂ 2 ಕಡೆಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಊಟೋಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ 3 ಜೋಡಿಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದ ಚಾರಿಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರುವ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಎಂಬುವರ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಈ ಚಾರಿಟಿಯ ಬಳಿಕ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಹಲವು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವುಳ್ಳ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ಈ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಚಾರಿಟಿ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಸೇವೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವನ್ನ ಮರೆತು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಮೀಂಜಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ಗತಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೆಚ್ಚ, ಮನೆಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವುದು ಹಾಗೂ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು ಮೊದಲಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾರಿಟಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತರು ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದರು. ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಹೆಸರಾಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಚಾರಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವ ಯಾಬ್ಕೋ ಹಮೀದ್ ಹಾಜಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಶಾಸಕ ಎಕೆಎಂ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂತಹ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಚಾರಿಟಿಯ ಆರಂಭದ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಒಕ್ಕೊರಳಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಂದಿಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಈ ಚಾರಿಟಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೇವೆಗಳು ಲಭಿಸಬಹುದೆಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ലോങ് ലൈഫ് ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രദേശത്തെ നന്മയുള്ള ചാരിറ്റി ജീവിതചര്യയാക്കി മാറ്റിയ ഒരു പറ്റം മനുഷ്യന്മാർ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ആലോചിച്ച് വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ചാരിറ്റിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയും അതൊരു വലിയ ശേഖരണമായി മാറുകയും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമാണ് കല്യാണമെന്നത്. അതൊരു പക്ഷെ സാമ്പത്തിക പ്രയാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ തടസ്സമാകരുത് എന്ന വലിയ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി 3 പെൺകുട്ടികളാണ് ലൈഫ് ലോങ് ചാരിറ്റിയുടെ നന്മയുടെ അടയാളമായി ഇന്ന് ഗ്രാൻഡ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് വിവാഹിതരാകുന്നത്. സത്യത്തിലും ഇതൊരു തുടക്കമാണ്. ഇതിൻ്റെ സാരഥികളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ 5 പെൺകുട്ടികളുടെ നിക്കാഹ് അത് 10ആയി വലിയൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ശൃംഖലയായി തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും വലിയ രീതിയിൽ കോവിഡിന് ശേഷം എൻ്റെ നാട് മഞ്ചേശ്വരം ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു ചടങ്ങിനാണ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ഇതൊരു വലിയ തുടർച്ചയായി മാറും. ഇതിൻ്റെ സാരഥികളെ മഞ്ചേശ്വരം എന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രത്യേകം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಚಾರಿಟಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕಚ್ಚಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾರಿಟಿಯ ಮೊದಲ ಸೇವೆಯಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮೀಂಜಾ, ಕೇದಂಬಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ 3 ನಿರ್ಗತಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. വിവാഹം കഴിയാൻ നിശ്ചയിച്ച 3 ജോഡി വിവാഹങ്ങൾ ഇന്നവിടെ ഗ്രാൻഡ് ഓഡിറ്റോറിയം വെച്ച് നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ചടങ്ങാണ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം നമ്മുടെ അത്താവുള്ള തങ്ങളുടെ കാർമ്മികരും 3 പേരുടെയും നിക്കാഹ് കർമ്മം ഇവിടെ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനമായ ഉദ്ദേശം ജീവകാരുണ്യ രംഗത്ത് വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ മേഖലയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹിക മേഖലയിലും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം. ഈ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ സാമ്പത്തികമായ ഉയർച്ചയിലുള്ള പലരും ഞങ്ങൾക്ക് സഹായകരമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ബഹുമാനായ എഫ് ഹമീദ് ഹാജി അവറുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ സംഘടന രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് വളരെ തണലായി ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അസ്ഫാഖാണ്. അസ്ഫാഖാണ് ഇതിൻ്റെ സ്വന്തമായ ഫൗണ്ടർ. അതിന് വളരെ സഹായകമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള നല്ലവരായ സാമൂഹിക രംഗത്ത് അതുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വളരെയേറെ പേർ ഇതിന് സഹായകരമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു. ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಚಾರಿಟಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ,
ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂಬ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆರಂಭದ ಸೇವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವನ್ನ ಮರೆತು ದೇವರು ಒದಗಿಸಿದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ನಿರ್ಗತಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ತಲುಪಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. माशाअल्लाह हम लोग लाइफ लॉन्ग चैरिटी के कैंप में इन शादी का प्लानिंग किए. अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन में हम लोग इसका अरेंज करके सब कामयाब हो चुका है. आप लोग को दुआ की वजह से सक्सेसफुल हुआ है. इंशाल्लाह आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करने के लिए आप लोग को दुआ भी चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह चैरिटी को 2 साल हुआ, लेकिन ये फर्स्ट है हम लोग का. इंशाल्लाह आगे भी इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह. ಸೈಯದ್ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ತಂಗಲ್ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ನಿಕಾಹ್ ನೆರವೇರಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅಶ್ರಫ್ ಪಿರ್ಲಾ, ಫಾರೂಕ್ ಹಾಜಿ, ಅನ್ಸಾಫ್, ಆರ್ಕೆ ಬಾವಾ ಹಾಜಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ, ಎಂಕೆ ಖಲೀಲ್ ಪಾಂಡ್ಯಲ್, ಲತೀಫ್ ಬನಾನಾ, ನಬ್ರಾಜ್ ಮೊದಲಾದವರು ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಹನೀಫ್ ಹೊಸೂಟು, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹೊಸೂಟು, ಸಿದ್ದೀಕ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಭುಟ್ಟೋ, ನಜೀರ್ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರೆಹಮಾನುದ್ದಿ ಅವರ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ.